Hello everyone. We already started this topic number 13, that is drug interaction. We get the information about the definition of drug interaction, its classification, reason or causes, mechanism of drug interaction. In that we learned about pharmacokinetics interaction. Okay, let's start with the session with the second number, that is pharmacodynamic interaction. Okay, in that number A, drugs having opposite pharmacological actions. Okay, opposite, okay, is nothing but the antagonism. Okay, I would like to repeat it again. Drugs having opposite pharmacological action is nothing but the antagonism. Taking at a time of two drugs having opposite pharmacological action is called as antagonism and may be given to the patient by a physician for different illness. Example, oxyphenonium prescribed for antispasmodic action, and at the same time a patient is receiving a treatment from ophthalmologist with prescribed drugs like pilocarpine. Okay, pilocarpine and antispasmodic drugs have different actions, different pharmacological actions. Okay, म्हणजे ॲट अ टाइम आपण अँटागोनिझम ड्रग जर घेतलं, अँटागोनिझम ड्रग म्हणजे काय, ड्रग्स हॅव्हिंग अपोजिट फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन. अपोजिट फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन जर दाखवत असतील तर त्यावेळेस अँटागोनिझम इफेक्ट होऊ शकतं बॉडीवरती. ठीक आहे. नंबर बी, ड्रग्स हॅव्हिंग सिमिलर फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन इज कॉल्ड एज सिनर्जिझम. ओके, अपोजिट फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन दाखवणाऱ्याला काय म्हणायचं आपण, अँटागोनिझम, अँड सिमिलर फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन दाखवणाऱ्याला ड्रग्सला काय म्हणायचं आपण, synergism. Okay, when two drugs are given at a time to the patient which acts on same physiological system is called as synergism. This result into additive or synergistic effect. Example, procaine and paracetamol on injectable administration found synergistic action in chikungunya. Okay, further. Next, number C, change of electrolyte level. The effect of drug can be modified to change in fluid and electrolyte level. Example, diuretics increases excretion of potassium, may cause hypokalemia. Okay, K stands for what, your potassium. Potassium level जर वाढलं बॉडी मधलं तर hypokalemia होतं, कमी झालं तर सॉरी. The patient on cardiotonics like digitalis needs monitoring because the heart becomes more sensitive to digitalis. Okay, next, number D is a drug competition at a receptor site. ओके, एका साईटवरती जर ऍक्शन दाखवत असतील तर ड्रग कॉम्पिटिशन वाढतं. दिस मे ऑकर्स ॲट द सेम रिसेप्टर साइट विच सम टार्गेटेड ऑर्गन्स. द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स ॲट अ रिसेप्टर साइट. टू ड्रग्स आर ॲडमिनिस्टर्ड टुगेदर मे कम्पीट टू बाइंड विथ सेम रिसेप्टर अँड इट डिपेंड्स ऑन, कशावरती डिपेंड असतं बघा, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री साइट ॲट अ रिसेप्टर बाइंडिंग साइट. ओके, अवेलेबिलिटी आहे की नाही फ्री साइट. ओके, इथं साइट या शब्दाचा अर्थ काय, रिसेप्टर साइट. ओके, द एफिनिटी ऑफ बोथ द ड्रग्स फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग. एक्झाम्पल, टिमॅटॉल मॅलिएट यूज्ड इन ग्लाकोमा whereas labetalol is used as antihypertensive. Both reduces their actions after binding with the beta 2 receptor site. beta 2 receptor site ला हे दोन्ही ड्रग बाइंड होतात. ठीक आहे, कळतं, म्हणून त्या ठिकाणी ते एफिनिटी दाखवतात. आपण ऍक्च्युअल मध्ये ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन बघूया. एनालिसिक ड्रग इंटरॅक्शन कसं होतं बघा, इथे टेबल दिलेलं आहे, सिरियल नंबर, कॉम्बिनेशन, मेकॅनिझम ऑफ इंटरॅक्शन अँड क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. ओके, हे ड्रग आपण देऊ शकतो की नाही हे सुद्धा आपण चेक करू शकतो. इकडे कॉम्बिनेशन मध्ये बघा, ऍस्पिरिन आणि हेपॅरिन, वॉर्फरिन, ऍस्पिरिन अँड हेपॅरिन अँड वॉर्फरिन अँटी कोॲग्युलंट्स आहेत. हे ऍस्पिरिनचा रोल बघा याच्यामध्ये. Aspirin potentiates the activity of anticoagulants by interfering with the binding sites and decreases platelets is nothing but the thrombocyte activities. Clinical significance बघा, chances of mucosal bleeding is very high. Mucosal bleeding होऊ शकतं. Example, in nasal and gastric region. During oral anticoagulants therapy, aspirin should be avoided strictly. Okay, अशा वेळेस आपण काय केलं पाहिजे, ऍस्पिरिन अवॉइड केलं पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ऍस्पिरिन अँड युरिन अल्कनायझर. हे
याच्यावरती क्वेश्चन कसं येतं बघा, राईट द ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन इन टर्म्स ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग इंटरॅक्शन. ओके, आता हे दोन ड्रग जर प्रिस्क्राईब केलं तर काय क्लिनिकल सिग्निफिकन्स येऊ शकतं बघा. चेंज इन pH of urine towards alkaline which inhibits reabsorption of aspirin at a renal tubules. ओके, अशा वेळेस काय होतं बघा, aspirin serum concentration level is reduced, so a physician should not prescribe both these drugs at a time. aspirin आणि urine alkalinizer हे एकत्र कधीही प्रिस्क्राईब करू नये. ओके, नेक्स्ट आहे ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन मध्ये डायरेटिक्स ड्रग इंटरॅक्शन बघा. कॉम्बिनेशन बघा, थायझाइड आणि अँटी हायपरटेन्सिव्ह. ओके, डायरेटिक्स पोटेन्शिएट इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपाइन ग्वाइनथिडिन. ओके, clinical significance, this combination is valuable for physician. The patient should be monitored for excessive hypotension. ओके, मॉनिटरिंग मध्ये असलं पाहिजे, कंटिन्युअस अंडर ऑब्झर्वेशन हा पेशंट असला पाहिजे. ओके, थायझाइड अँड ॲसिटोझोलामाइड अँड क्विनिडिन हे कॉम्बिनेशन बघा. डायरेटिक्स मेक्स युरिन अल्कलाइन, इट रिझल्ट्स इनटू इन्क्रीज इन रिअब्सॉर्प्शन ऑफ क्विनिडिन ॲट रिनल ट्युब्युल्स. अशा वेळेस बघा काय केलं पाहिजे, thiazide shows additive effect with quinidine parenteral administration. Care should be taken for urine alkalinization during quinidine therapy. ओके, कळतं. नेक्स्ट ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन मध्ये कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रग इंटरॅक्शन मध्ये बघा, कार्डिओव्हॅस्क्युलर. ओके, हे हार्ट डिसीज रिलेटेड हे ट्रीटमेंट आहेत. कॉम्बिनेशन कसं असलं पाहिजे बघा, प्रोपॅनोलॉल अँड अँटी डायबेटिक इनिबिट्स कन्व्हर्जन ऑफ ग्लायकोजन टू ग्लुकोज from liver resulting into hypoglycemia, reduces of glucose level in the particular blood. Okay, hypertension and bradycardia during hypoglycemia होऊ शकतं. Physician should reduce the dose of anti-diabetic agent. अशा कंडिशन मध्ये काय करतात फिजिशियन, अँटी डायबेटिक्सचा डोस आहे तो कमी करू शकतात किंवा बंदच करू शकतात. ओके, नेक्स्ट आहे अँटी एरिथमिक. ओके, ग्वेनथिडिन, एमिट्रिप्टिलिन अँड नॉरट्रिप्टिलिन. त्यामध्ये बघा अँटीसायकोटिक अँटॅगोनाइज द ऍक्शन ऑफ अँटी एरिथमिक ड्रग्स. ओके, सायकोसिस थेरपी जर चालू झालं असेल एखाद्या पेशंट वरती, ओके, त्या कंडिशन मध्ये किंवा कॅन्सर रिलेटेड ट्रीटमेंट असेल तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे आपण, अवॉइड ट्रायसायक्लिक अँटी डिप्रेसंट. ओके, कळतं. नेक्स्ट आहे जीआय रिलेटेड. ओके, गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजंट ड्रग इंटरॅक्शन. अँटासिड आणि ॲस्पिरिन ॲट ए टाइम देऊ नये, त्याचा रिझल्ट बघा काय होतं, हायपर ॲसिडिटी होऊ शकतं. ओके, अँटासिड रिड्युसेस जीआयटी इरिटेशन बाय न्यूट्रलायझिंग हायपर ॲसिड सिक्रेशन इंड्युस्ड बाय अन ॲस्पिरिन. ओके, म्हणून कधी अँटासिड आणि ॲस्पिरिन हे ॲट ए टाइम देत नाहीत. ओके, इट फॅसिलिटेट मीन्स व्हॉट, इट हेल्प्स इन ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ॲस्पिरिन. दिस कॉम्बिनेशन इज युजफुल टू द फिजिशियन इन केस ऑफ पेशंट विथ ॲसिडिटी सिंड्रोम. जर असेल तर ॲसिडिटी सिंड्रोम असेल तर हे युजफुल कॉम्बिनेशन आहे. ओके, अँटासिड अँड अँटी ट्युबरक्युलर एजंट. ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड जेल ॲब्सॉर्ब्स आयसोनियाझाइड. ओके, it decreases in bioavailability of isoniazide. Antacid is given after some interval. Okay, next है drug drug interaction, vitamins drug interaction. Okay, cyanocobalamin, vitamin B12 and chloramphenicol. Okay, mechanism of action बघा, chloramphenicol interfaces with erythrocyte maturity. Okay, clinical significance, patient with anemia. Okay, anemia means what? Reduction of RBC cells, responds to poorly to vitamin B12 if chloramphenicol is given with. Okay, chloramphenicol जर सोबत दिलं तर विटॅमिन B12 जे प्रॉपर्टीज आहेत ते अॅनिमियाचे रिड्यूस करणारे प्रॉपर्टी आहेत ते रिस्पॉन्ड करत नाहीत, पुअरली रिस्पॉन्ड करतात. ओके, विटॅमिन ए, रेटिनॉल आपण म्हणतो, अँड मिनरल ऑइल जर ॲट ए टाइम प्रिस्क्राईब केलं तर काय होतं बघा, मिनरल ऑइल डिक्रीजेस ॲब्सॉर्प्शन ऑफ विटॅमिन ए फ्रॉम GIT. ओके, काय करतं ते ऍक्शन काय दाखवतं, इट डिक्रीजेस ॲब्सॉर्प्शन ओके ऑफ विटॅमिन ए, म्हणजे याचा रेटिनॉलचा काही यूज होत नाही. सेपरेट डोसेस ऑफ ऑइल्स अँड विटॅमिन्स आर गिवन. ओके, कळतं. लास्ट पार्ट आहे तुमचा अँटी डायबेटिक एजंट ड्रग इंटरॅक्शन. अँटी डायबेटिक एजंट अँड अल्कोहोल. ओके, एखाद्या डायबेटिक पेशंटला
जर अल्कोहोल जर घेत असेल तो हॅबिट म्हणून, ओके, तर त्यावेळेस काय होतं बघा, अल्कोहोल हॅज हायपोग्लायसेमिक ऍक्टिव्हिटी, ओके, इफेक्ट, ओके. अल्कोहोल हे काय करतं, हायपोग्लायसेमिक म्हणजे लोअर ग्लुकोज लेवल दाखवतं बॉडीमध्ये, thus सिव्हिअर हायपोग्लायसेमिया ऑकर, ओके. बॉडी मधलं ग्लुकोज लेवल कमी झाल्यामुळे काय होतं, आपल्याला आपलं बॉडी मधलं शुगर लेवल जे आहे ते कमीत कमी होत जातं, ओके. अल्कोहोल रिड्युसेस इट्स हायपोग्लायसेमिक इफेक्ट, ओके. त्यामुळे काय केलं पाहिजे, ज्यांना अँटी डायबेटिक ड्रग्ज चालू आहेत, ओके, अँटी डायबेटिक ड्रग्ज चालू आहेत, त्यांनी शक्यतो अल्कोहोलिक बिहेवियरेजेस हे कम्प्लिटली स्टॉप केलं पाहिजे किंवा कम्प्लिटली अवॉइड केलं पाहिजे. सिग्निफिकन्स बघा, अल्कोहोल शुड बी कम्प्लिटली अवॉइडेड, ओके. अँटी डायबेटिक एजंट अँड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह जर असतील तर इम्पेड ग्लुकोज टॉलरन्स मे ऑकर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह रिप्लेस बाय अदर दॅन ओरल रूट, ओके. नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा इन विट्रो ड्रग इंटरॅक्शन आउटसाइड द बॉडी. These are the interaction occurs when two or more drugs are mixed during intravenous infusion. One drug may be inactivated before it enters the body. Okay, एक ड्रगचा ऍक्शनच पूर्णपणे बंद होऊन जातं किंवा कम्प्लीट रिड्यूस होऊन जातं. ओके, एक्झाम्पल कॉन्करंट ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपॅरिन अँड टेट्रासायक्लिन इन्फ्युजन रिझल्ट्स इन इनऍक्टिव्हेशन ऑफ टेट्रासायक्लिन, म्हणजे त्या टेट्रासायक्लिन मेडिसिनचा काहीही यूज होत नाही ड्रग फूड इंटरॅक्शन मध्ये बघा. इन केस ऑफ ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फूड मे अल्टर द ऍब्सॉर्प्शन और ड्रग बाय कॉम्प्राइजिंग डायल्युशन ऑफ ड्रग्स, डायल्युटच होत नाही ते, ऍब्सॉर्प्शन और कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग्स अँड चेंज इन गॅस्ट्रिक एंटिम टाइम. ओके, इथे एक चार्ट दिलेला आहे, ते चार्ट बघा तुम्ही. टायरामाइन इन फूड, ओके, नॉर्मल सब्जेक्टला नॉर्मल MOA प्रोडक्शन होतं, मेकॅनिझम ऑफ प्रोडक्शन्स. टायरामाइन डिटॉक्सिफाइड बिफोर reaching systemic circulation. Okay, mode of action of drug interaction treated in the patient, MAOI treatment. Okay, MAO production inhibits and toxic tyramine reacts systemic circulation causing severe hypotension system. Okay, symptoms असं होतं. त्याच्यामध्ये इन विट्रो ड्रग इंटरॅक्शन मध्ये बघा, एक्झाम्पल मिल्क रिड्युसेस ऍब्सॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन बाय फॉर्मिंग अन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ओके, फॅटी फूड डिलेज गॅस्ट्रिक एंटिंग टाइम, फॅटी फूड असेल तर, and it alters the rate of absorption. Immune inhibitors, if are administered with tyramine, okay, containing food like cheese, butter, severe hypertension can result in death. Okay, absorption of some drugs reduces in presence of food. Example, ampicillin, rifampicin, and isoniazid. Okay. Absorption of drugs like riboflavin, spironolactone, carbamazepine increases in presence of food. Okay, हे absorption of drugs like हे काय होतं, increases होतं. ओके, कळतं. त्याच्यानंतर रोल ऑफ फार्मासिस्ट बघा, काय असतं आपला रोल. अ फार्मासिस्ट is well versed with pharmacokinetics and dynamics of drugs. He may play a role in preventing interaction of drugs by advising the patient on the following. Do not use OTC drugs without the consultation of physician. हे सांगू शकतो आपण. Strictly follow the instruction given by the patient regarding administration and timings of doses. If receiving treatment from multiple physicians, inform them about the illness before taking the medicine. Okay, आपण सांगितलं पाहिजे. Do not consume drug in excess apart from recommended dose. ओके, जितकं रिकमेंडेड डोस आहे तुम्ही तेवढंच घेतलं पाहिजे. डू नॉट टेक डिफरंट ड्रग्स ऍट वन्स. ओके, डिफरंट ड्रग्स ऍट अ टाइम घेतलं टाळलं पाहिजे शक्यतो. विच टाईप ऑफ फूड इज फॉरबिडन फॉर अ पर्टिक्युलर ड्रग्स. कुठले टाईपचे फूड आपण अवॉइड केलं पाहिजे, ते ड्रग घेत असताना ते सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. हे सांगण्याचं काम हे आपल्या फार्मासिस्ट आहे. ठीक आहे, कळतं. नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा क्वेश्चन बँकचा. ड्रग इंटरॅक्शनचं डेफिनेशन, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन, रिझन विचारतात, मेकॅनिझम ऑफ ड्रग इंटरॅक्शन हे डिटेलमध्ये विचारतात. तुम्ही कायनेटिक्स आणि डायनॅमिक्स हे 4 मार्क्ससाठी आलं तर सांगू शकता तुम्ही. एक्सप्लेन एनालिसिक ड्रग इंटरॅक्शन, एनालिसिक्स त्याचे एक्झाम्पल लिहा. हा, ओके. त्याच्यानंतर अँटासिड आणि ऍस्पिरिनचं ड्रग इंटरॅक्शन झालं तर काय होतं. ठीक आहे, ड्रग फूड इंटरॅक्शन त्याचं डिटेल्स लिहा आणि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग इंटरॅक्शन. ओके, हे सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. एकदा रिवाइज करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आणि सगळ्यांचे एक्झाम्पल तुम्ही पाठ करून ठेवा. ठीक आहे, थँक्यू.